धन्यवाद पाओ तुम्हें पूजा पाओ। महिमा जिसु नामे महिमा, स्तुति आराधना। ओ महिमा जिसु नामे महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। सारा जगतर प्रभु तुम्हें, तुम्हें जीसु राजन। मानव जातिर मुक्ति तुम्हें, हे ईश्वर नंदन। सारा जगतर प्रभु तुम्हें, तुम्हें जीसु राजन। मानव जातिर मुक्ति तुम्हें, हे ईश्वर नंदन। राजा मानकर राजा तुम्हें, तुम्हें धर्ममय। राजा मानकर राजा तुम्हें, तुम्हें धर्ममय। महिमा जिसु नामे महिमा, स्तुति आराधना। महिमा जिसु नामे महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। प्रशंसा सजाई बिमु मो त्राण कर्तांकर। साक्षी हेबी प्रति मुहूर्ते मु तांकनुप्रहर। प्रशंसा सजाई मु मो त्राण कर्तांकर। साक्षी हेबी प्रति मुहूर्ते मु तांकनुप्रहर। प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें, तुम्हें धर्ममय। प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें, तुम्हें धर्ममय। महिमा जिसु नामे महिमा, स्तुति आराधना। महिमा जिसु नामे महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आउ एक गीत गाई परमेश्वर गौरव करिबा। जीवनर एही अंका बंका पथे, जीसुଙ୍କୁ पाइछु आमे। जीवनर एही अंका बंका पथे, जीसुଙ୍କୁ पाइछु आमे। अशान्तिरे नाही शान्तिरे बाँटुछु, अशान्तिरे नाहु शान्तिरे बाँटुछु। तांकरी प्रेमकु आमे। जीवनर एही अंका बंका पथे, प्रभुଙ୍କୁ पाइछु आमे। जीवनर एही अंका बंका पथे, जीसुଙ୍କୁ पाइछु आमे। दूर आकाशरे मेघ उहाड़रे, झड़ माड़ी आसे जेबे। दूर आकाशरे मेघ उहाड़रे, झड़ माड़ी आसे जेबे। जीसु राजा म आवरी रखिबे, जीसु राजा म आवरी रखिबे। डरिबानी आमे केबे।
जिसु ही आमर जीवन नौका थिरी थिरी पहारी नेबे जिसु ही आमर जीवन नौका थिरी थिरी पारी नेबे जीवनर एई अंका बंका पथे प्रभुଙ୍କୁ पाइछु आमे जीवनर एई अंका बंका पथे जिसुଙ୍କୁ पाइछु आमे पृथ्वी बुकुरे चालु चालु परा बुडुथिबा आमे केते पृथ्वी बुकुरे चालु चालु परा बुडुथिबा आमे केते पड़ी उठी पुणी आहुरी चलिबा पड़ी उठी पुणी आहुरी चलिबा सुख साथे दुख बही सत एही कथा सत एही व्यथा तो दुख काहिकी देबे सत एही कथा सत एही व्यथा तो दुख काहिकी देबे जीवनर एई अंका बंका पथे प्रभुଙ୍କୁ पाइछु आमे जीवनर एही अंका बंका पथे जिसुଙ୍କୁ पाइछु आमे अशान्तिरे नाहु शान्तिरे बाँटुछु अशान्तिरे नाहु शान्तिरे बाँटुछु तांकरी प्रेमକୁ आमे जीवनर एई अंका बंका पथे प्रभुଙ୍କୁ पाइछु आमे जीवनर एही अंका बंका पथे जिसुଙ୍କୁ पाइछु आमे प्रेज द लॉर्ड असंतु आज्ञा आउ एक आमे समस्त जानिथिबा गीत गाई परमेश्वर गौरव करिबा आमे समस्त जीवित परमेश्वर को निकट रे बसिछु मुख फिटाई सदा प्रभुकर आमे माने प्रशंसा करिबा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेसुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेसुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेसुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी कर
इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु समस्त को आशीर्वाद करନ୍ତୁ। धन्यवाद। लॉर्ड, धन्यवाद सिस्टर। अति सुंदर भाव प्रभुଙ୍କର आराधना पढ़े नेले अर्थपूर्ण गीत गाई प्रभु आपको बहुल भाव आशीर्वाद करते। यही प्रकार आगामी दिन मानक व्यवहार करते। आसतु ए समय आम प्रार्थना करने जा सुंदर भाव आराधना होनी आगामी समय वाक्य निमित्त आम मान मध्य अच्छा अंबिका मल्लिक दीदी अच्छा। प्रेज लॉर्ड दीदी, अंबिका दीदी प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज लॉर्ड दीदी, आपण वर्शिप करथिबा झियाक निमते पुणी वाक्य नहीं आसुथिबा दीदी निमते आम समस्त प्रार्थना करन। प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पिता, तुमरी महत नाम को धन्यवाद दौची, गौरव करुची, प्रशंसा करुची राजा। प्रेमिक परमेश्वर प्रभु, तुम्हें आमान को दया कल, अनुग्रह कल प्रभु। हे राजा, प्रत्येक तुम्हें जीवित मान मध्य गणना कल, नाम स्थान देल। तुम चरण रे बसी तुमर प्रिय लोक मान सहित तुमको गौरव, तुमको प्रशंसा, तुमको वंदना करने गोटे सुजोग देइछ, से धन्यवाद दौची राजा। मंगलमय परमेश्वर प्रार्थना करी राजा, जो प्रभु झील आराधना कर राजा, तुम्हें से झील को तुम आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर प्रभु। अधिक अधिक जीवन आग्रह जीवन दियो, तुम निमंते व्यवहार कर। मंगलमय परमेश्वर अनुग्रह कर, आशीर्वाद कर। प्रेमिक परमेश्वर प्रभु, से आमान को आराधना मध्य को पढ़े नहीं प्रभु, से धन्यवाद दौची। प्रार्थना कर राजा, तुम ठारे आमे प्रार्थना करिछु, विनती करिछु, आराधना करिछु। एतला प्रभु तुमरी रब शुणिबाकु जीवु प्रभु। तुमे आमनको से आत्मिक कर्ण खोली दियो, नूतन हृदय दियो, जेपरि तुमरी से वाक्य आमनको हृदय मध्य रखिबु। ए मंद जगत रे बंचिबु, तद अनुसार कार्य करि पारु राजा। तुमे आमनको दया करबो प्रभु। सुस्थिर मन, सुस्थिर आत्मा दियो। जो दास तुमर वाक्य दासी वाक्य घेनी आसचंती प्रभु, तुम्हें तांको अभिषेक कर, पवित्र कर, शक्तिर सहित व्यवहार कर। तुम्हें तांकर मुखपात्र हो राजा। ओम मंगलमय परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, से वाक्यर जो शक्ति सामर्थ्य रही प्रभु, तद अनुसार प्रभु आमे जेपरि तुमर वाक्य श्रवण करी आमे शक्ति युक्त हेबु प्रभु। प्रभु प्रत्येक तुम्हें दया करो। प्रभु जो दासी प्रभु प्रिजाइडिंग कर तुम आशीर्वाद अनुग्रह कर बोली प्रार्थना कर राजा। विशेष प्रभु वाक्यदात्री तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह कर। आमे जिते जन प्रभु ए डिवाइस रे जॉइन हो प्रातः समय आमे अनेक प्रभु आशा नहीं तुम चरण बसचु राजा। प्रत्येक तुम्हें अनुग्रह कर, दया कर, आशीर्वाद कर प्रभु। अनेक प्रभु जो आमान इच्छा फुलफिल है राजा, प्रत्येक प्रभु कारण तुम्हें आमान आशा भरोसाकारी परमेश्वर। प्रत्येक तुम्हें आशा भरोसा तुम्हें पूर्ण। मंगलमय परमेश्वर आशीर्वाद अनुग्रह कर एतरे प्रभु। प्रत्येक आमान मन प्राण आत्मा जाणी कर तुम दासी को वाक्य घेने आस तुम दासी को आराधना कर झील को आम प्रत्येक को तुम हस्तर दे प्रेम प्रभु जीशु को नाम प्रार्थना करुच्छी। आमेन। धन्यवाद भौणी। धन्यवाद दीदी। आमेन। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। बोझर सहित प्रत्येक विषय को स्मरण कर प्रार्थना कर प्रभु आपन को बहु भाव आशीर्वाद करंतु। सुंदर आराधना, सुंदर प्रार्थना आमे कर सारिचु। पुणी अति गुरुत्वपूर्ण समय आम
ଏଇ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ନିମନ୍ତେ, ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭୟଭକ୍ତିର ସହିତ ଶୁଣିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦିଦି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ଏଲିନ ବେହେରା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଦିଦି। praise God. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆମର ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଓର୍ସିପରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତ ରାତିରୁ ମୋର ତଣ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା ଏକଦମ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ କରିବି, ଏବେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେଇ କଥା କହିବେ। ତ ଆମେ କ୍ରିସମାସ ର ସେଲିବ୍ରେସନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୋଷ୍ଟରରେ, ତେବେ ମୁଁ କ୍ରିସମାସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ନା କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଅଲରେଡି ଆମେ ମାନେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରି ସାରିଛୁ। ଅନେକ ବଡଦିନ ଆଧାରିତ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଟିକେ ଗଭୀରତାର ସହିତ। ଏଇ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଲା, ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାର ସହିତ ପାର ହେବାକୁ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଜି ବାଛିବା। ଆମର ଟପିକ ରହିବ ଚଏସ୍, ମନୋନୀତ କର। ଆମେ ଆଜି କଣଟା ଚଏସ୍ କରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁକା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୟ ନଥାଏ। କଣ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହା ଦେବା କଥା, ଯୋଉ ସମୟ, ଯୋଉ ବିଷୟ ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେଇପାରି ନଥାଉ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ଵିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 30 ପର୍ବ 19 ପଦ 20। କେହି ପାଠ କରିବେ? ଦ୍ଵିତୀୟ ବିବରଣ 30, 19 ଆଉ 20। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଦିଦି 19 ର 20। ନା 30 ର 19 20। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଲି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମନୋନୀତ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ କର, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ଓ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟ ଅଟନ୍ତି। ତାହା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଓ ଇସାକଙ୍କୁ ଓ ଯାକୋବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ବାସ କରିପାରିବ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦେଶକୁ ଯିବ, ଆଉ ତମକୁ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ରହିଛି ଯେ ତମେ କଣ ବାଛିବ।
ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଟା ବିଷୟ ଅଛି, ଜୀବନ ବି ଅଛି ଆଉ ମରଣ ବି ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି ଆଉ ଅଭିଶାପ ଅଛି। ଦିଟା ବିଷୟ ରଖିଲି, ତମେ ବାଛ, ଚଏସ୍ ତମର। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରରେ କହିଲା ପରି ଯେ ତମେ ଜୀବନକୁ ମନୋନୀତ କର, ମୃତ୍ୟୁକୁ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ତମେ କଣ କର, ବାଛ ବୋଲିକା କହୁଛନ୍ତି ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତମେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦେଶକୁ ଯିବ, ସେଠି ଯେମିତି ତମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହଅ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବାଛ ବୋଲି। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଯିବୁ। ସେଇ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ କେମିତି ଜୀବନର ବା ମୃତ୍ୟୁର, ଭଲର ବା ମନ୍ଦର, ଆମକୁ ସେଇଟା ବାଛିବା ପାଇଁକା ପଡିବ। ଆମକୁ ହିଁ ସେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟା ନେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ। ତ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମନୋନୀତ କର। କଣ ଜୀବନ? 20 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଦାନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ କର। ଜୀବନ ହେଲା, ଜୀବନ ମନୋନୀତ କର କହିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ କଣ ନା ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ରବରେ ଆମେ ଅବଦାନ କରିବା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା, ମନୋନୀତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି ଜୀବନ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁକା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ତମେ ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ପ୍ରେମ କରିବ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହେଇଯାଉ, ଜଗତକୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ କରୁ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଇକି ଆମର ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିବା। ସେମାନେ ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶକୁ ଯିବ, ତମକୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଯିବୁ, ସେଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରେମ କରିଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି, ତାଙ୍କର ରବ ଅବଦାନ କରିବି। କେବଳ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ତାହା ନୁହେଁ, ତାକୁ କଣ କରିବି ନା ଅବଦାନ କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବି। ଆମ ପାଖରେ ଦିଟା ବିଷୟ ପାଉଲ କହିଲା ବେଳେ କଲସିକି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ କଣ ହୁଅ, ଆସକ୍ତ ହବ। ମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବା। ଆମେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାମନା କରିବା। କାହିଁକି? ସେହା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା, ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ଆମେ ମାନେ ହେଇପାରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ମନୋନୀତ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କଣ ବାଛିବା, ଜୀବନକୁ ବାଛିବା। ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଦେଖିବା, ହିତୋପଦେଶ 1:29। ହିତ 1:29। ହିତ ହିତୋପଦେଶ 1:29। କାରଣ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ମନୋନୀତ କଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ 28 ପଦ, ସେଇଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମତେ ଡାକ ପକାଇବେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୋହର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ମାତ୍ର ମୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଭୟ ମନୋନୀତ କଲେ ନାହିଁ।
तो आमको प्रभुंकर भय को मनोनीत करिवार अछि। जदि आमे प्रभुंकर भय को मनोनीत न करू तेबे कौन हबो, आमे मध्य डाकिबा, आमे मध्य प्रभुंक निकटरे प्रार्थना करिबा, प्रभु उत्तर देबे नाही। आमे सब बेले सेई जिरिमिय 33:3 को आमे माने नहीं थाउ कौन, आम्भको डाक आम्भे तुमको कौन करिबा उत्तर देबा, अज्ञात महत दुष्कर विषय देखेबा। किंतु जेते बेले अन्य पार्श्वरे लेखा जाउची मु उत्तर देबी नाही बोलिका मध्य लेखा जाउची। केतेबेले जेतेबेले आमे प्रभुंकर भय को मनोनीत न करिबु सेतेबेले मध्य प्रभु कौन करिबे ना आमको उत्तर देबे नाही। तो आज मध्य आमको चॉइस करिवार रहिछि, आमको मनोनीत करिवार रहिछि मु प्रभुंको भय करिबी। प्रभुंको भय करिवार अर्थ कौन ना, प्रभुंको भय करिवार अर्थ होछि से हितोपदेश 8:13 सदा प्रभुंको विषय को भय होछि मंदता प्रति घृणा। मंद विषय को आमे घृणा करिबा होछि सदा प्रभुंको प्रति भय। प्रभुंको भय कहले आमे डरी कि कांपी कि रहिबा ताहा नुहे, मंद विषय को आमे माने घृणा करिबा आवश्यक। मंद ठारू आमे दूररे रहिबा निहाती आवश्यक अटे। आमे जानिचु भल आउ मंद, आमे जानिचु कोनटा भल आउ कोनटा मंद, तेबे आमे कोन करिबा ना से मंद विषय ठारू आमे दूररे रहिबा आ मंदता को आमे घृणा करिबा। अनेक समय आमे कोन करि जाऊ, कंप्रोमाइज हे जाऊ, किंतु प्रभु से चाहती नहीं। प्रभुंकर विषय को भय हैला मंद को आमे कोन करिबा घृणा करिबा। से हितोपदेश 16:6 रे लेखा जाउची सदा प्रभु विषय को भय कौन ना कुक्रिया त्याग। सदा प्रभु विषय को भय द्वारा मनुष्य माने कुक्रिया त्याग करंती। तेबे से दिन तांकर प्रभुंकर लोकमान पाखरे प्रभुंकर भय नथिला कहले से माने मंद को घृणा करू नथिले। जहा प्रभुंक दृष्टि रे मंद ताहा से माने करूथिले, आउ कोन ना कुक्रिया त्याग करू नथिले। प्रभु किंतु आज आमठारु चाहंती आमे जेतेबेले नूतन वर्ष रे पदार्पण करिबा पई जाउचु आमे प्रभुंको भय करिबा, अर्थात मंद को आमे घृणा करिबा आ कुक्रिया को आमे माने कोन करिबा त्याग करिबार आवश्यक रहिछि। एटा होछि द्वितीय विषय। तृतीय विषय देखिबा जिहोसियो तार 24 पर्व 15 पद। जिहोसियो 24:15 जिहोशूୟ 24:15 ଯଦି ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଦିଶେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାର ସେବା କରିବ ତାହା ଆଜି ମନୋନୀତ କର। କି ନଦୀ ସେପାରିରେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ, ସେମାନଙ୍କ କିଅବା ଯେଉଁ ଇମୋରୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାସ କରୁଅଛ, ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ଏହା ମନୋନୀତ କର। ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋହର ପରିଜନ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। आमे ए स्थान रे आमे देखुछु जिहोसियो गोटे निष्पत्ति नेबाकू कहउचंदी। तमे गोटे नूतन गोटे आशीर्वाद देश को आसीच, काहार सेवा करिवो सेटा को मनोनीत कर। मु आ मोर परिवार आमे काहार सेवा करिवु ना सदा प्रभुंकर आमे सेवा करिवु। तमे से मानकर देवता मानकर सेवा करिवो ना आउ काहार सेवा करिवो तमे मनोनीत कर। आजी हमको मध्य मनोनीत करिवार अछि, आमे प्रभुंकर सेवा करिवु ना जगतर सेवा करिवु। गोटे गीत अछि सेवा करिवा काहार, आजी मनोनीत कर प्रभुंकर ना जगतर। तो आज प्रभु चाहती आमे जेमती तांकर सेवा करू, तो सेई चॉइस टा आम हस्तरे रहिछि। आमे प्रभुंकर सेवा
कारी भाବରେ ଯେମିତି ଆମେ ସେବା କରୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଭଳି ନ କରି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନକୁ ବାଛି ନେଇଛୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଝିଅ ଝିଅ କେବଳ ନିଜ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ନଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ତୁମର ସେବା କରିବୁ। ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ବର୍ଷରେ କିଛି ଉଣା ପଡି ଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡିସିସନ ନେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମୁଁ କେବଳ କରିବି ନୁହଁ ମୋର ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ତୁମରି ସେବା କରିବୁ। ଯିଏ ଯୋଉଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମନୋନୀତ କରିବା ଗୀତ 119 ର 30 ଗୀତ 119 ର 30 ମୋ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ପଥ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ମୁଁ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ଶାସନ ସବୁ ରଖିଅଛି। ଆମେନ୍। ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରୂପ ପଥ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୀତ ରଚକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରୂପ ପଥ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ବହି ଆଣୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇ ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି ସେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରୂପ ପଥ ମନୋନୀତ କରିଅଛି ବୋଲିକା ଯାହା ବି ହେଉନା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବି। ମୁଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରୂପ ପଥକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖାଯାଇଛି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଇଛି ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରୂପ ପଥକୁ ବାଛି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୀତ ରଚକଙ୍କ ପରି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରୂପ ପଥ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରୁଅଛି ବୋଲି ଏଇ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଶାୟା ତାର 56:4 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉଟା ତୃଷ୍ଟିକର ସେଇ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ମନୋନୀତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେଶାୟା 56:4 କାରଣ 4 ହଁ କାରଣ 4 ନପୁଂସକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭର ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଆମେନ୍। 5 ପଦବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ଭିତରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ନାମ ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନାମ ଦେବା ଓ ତାହା କଟା ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଆମ୍ଭର ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟ କହିଲେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟି କରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ମନୋନୀତ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୃଢ ହେଇପାରିବା। କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଅସ୍ଥିର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଯେମିତି ମନୋନୀତ କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଆମକୁ ଯୋଉଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉଟା ସନ୍ତୋଷ ବା ତୁଷ୍ଟିକର ଆମେ ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ବାଛିଥାଉ। କିନ୍ତୁ
प्रभु हमको यह आम ठारू चाहती प्रभु जहा तुष्टिकर प्रभुଙ୍କ दृष्टि जहा तुष्टिकर ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଦୃଢ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ବା ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ତୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିନୁ, ଛୁଟି ପଡିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଚିତ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ମନୋନୀତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଲୁକ ତାର 10 ପର୍ବ 42 ପଦ। ଲୁକ 10:42। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବର ଓ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ ତାହାଠାରୁ ହରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ମାର୍ଥା ମରିୟମଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାର୍ଥା ଅନେକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାର୍ଥାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥାଉ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଣ ଭୁଲ କି, ଆତିଥ୍ୟ କରିବା କଣ ଭୁଲ କି ବୋଲି ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଆମର ଆସିଥାଏ। ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କରିବାର, ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭାର ଦେବା। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ 5 ରୁଟି 2 ମାଛକୁ 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ନିକଟରେ ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିହାତି ପ୍ରয়োଜନ ରହିଥିଲା ସେଦିନ ମାର୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ସେ ସେଟାକୁ ନ କରିକି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେଣି। ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ଆମେ ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଣା ରୀତିରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ନ କରିକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ପାଳନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସମୟ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ସେଦିନ ମରିୟମ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ତା ଛଡା ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଆମ ପାଇଁକା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ନା ଆମକୁ ଠିକ ସେ ଖାଇବାକୁ ସମୟ, ନା ଠିକ ସେ ଶୋଇବାକୁ ସମୟ। ଯଦି ଏଇଭଳି ସମୟ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଥିବୁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ହେଲାଣି। ତ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୟ ଆମ ପାଖରେ ରହୁ, ଆମେ ଜୀବନକୁ ବାଛୁ, ଆଉ କଣ କରୁ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟ ଆମେ କରୁ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଆସିଥାଉ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ତ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଚଏସ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ନିକଟରେ ବସିବା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେମିତି ମାନେ ଶୀତ କାଳରେ କି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ନ ହୁଏ ବୋଲିକା। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଏଇ ଶୀତ କାଳରେ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ।
ତ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ? ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ, ଯେମିତି ସେଇଟା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆମର ଜୀବନ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମରିୟମର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେଣି, ବାକି ସବୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ମରିୟମର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଥା, ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେଣି ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମନୋନୀତ କରିବା, ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି କିଏ, ପ୍ରଭୁ ନା କାର୍ଯ୍ୟ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଛିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ସେଇ ଅଧା ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଛିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିବାର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବ 25 ପଦ। ଏ- 11:25, ଏବ୍ରି 11:25। ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆମେ ଏଠି ଆମେନ୍। ଆମେ ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ମୂଷା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଏସ ଥିଲା। ସେଇ ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ ରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଫାରୋଙ୍କର ନାତି ଭାବରେ ସେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଜଳରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟା ନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଚଏସ ଥିଲା। ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ ରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଚଏସ ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରେଇବାର ଅଛି। ପ୍ରାନ୍ତରର ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ତଥାପି ସେଇଟାକୁ ବାଛିଲେ। କଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଚଏସ ରହିଛି। ଆମେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ, ଆମେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଆମେ ମାନେ ଉଠେଇବା? ସେଇ ଚଏସ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ପିତର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସେଇ ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପିତର ତାର ସବୁଠି ଅଛି। 2 ପର୍ବରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖା ଯାଉଛନ୍ତି 2:21ରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇକି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଫଲୋର ଭାବରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଃଖ ପାଇଁକା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ବା ଗତ ଦିନରେ ଆସିନି, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆସିପାରେ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। ସେଇ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବର 6 ପଦ ଆଉ 7 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର ଟିକେ ପଢିବେ, 1ର 6 ଆଉ 7। ଯେ ଏଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛ, ଯଦ୍ୟପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ କ୍ଷୟଣୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ କାରଣ ହେବ। ଆମେନ୍। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଆମ ପାଇଁକା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆଉ ସେଇ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟକୁ ସେଦିନ ମୂଷା ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ସେ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାହା ଆମ ପାଇଁକା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରମର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ସେଦିନ ମୂଷା କହିଲା ପରି ଆମେ ଜୀବନକୁ ବାଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି, ମରଣ ଅଛି, ଆମେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନକୁ ବାଛୁ। ଜୀବନକୁ ବାଛିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆଉ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେବା। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଅବଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟକୁ ମନୋନୀତ କରିବା। ଯଦି ଭୟକୁ ମନୋନୀତ କରିବା ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକୁ ମନୋନୀତ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ହେଲା କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ, ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା ଆଉ କୁକ୍ରିୟା ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଝିଅ ସିଅ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ ଜଗତର ସେବା କରିବୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରୂପ ପ୍ରଥମ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ପଡିଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଏଭଳି ସମର୍ପିତ ହେବା ଯେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯିଶାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ତୁଷ୍ଟିକର ସେଇ ବିଷୟକୁ ମନୋନୀତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟ ମନୋନୀତ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୃଢ କରିବେ। କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବନି, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଅସ୍ଥିର କରିପାରିବନି, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟ ମନୋନୀତ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମରିୟମ ପରି ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ଆମେ ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଣା ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ନ ରହିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ନିକଟରେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଖିଲୁ ମୂଷାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିବା ବା ସେଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଯୋଉ ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଲୋର ଭାବରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଥରେ ଯିବାର ଅଛି। ସେଇ ପଥକୁ ଆମେ ମାନେ ବାଛିବାର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିବା ନିଜକୁ ଟିକେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ମାସଟି ସାରା ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ହୁଏତ ସେଇ ସମୟ ଦେଇପାରିନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ଠାରୁ ସେଇ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଉ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବା ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା। ଆଜି ଚଏସ ଟା ଆମ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ଚଏସ ଥିଲା, ଫଳ ଖାଇବ ଯଦି ତମେ ମରିବ, ଫଳ ଖାଇବ ଯଦି ତମେ କଣ ହବ ମରିବ। ଯଦି ବା ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା, ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚ୍ଛେଦ, ସହଭାଗିତାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ବିଷୟରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଚଏସ ନ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆମର ୱିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଆମର ୱିଲ୍ ରହିବ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଛିବା। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁକା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ପଏଣ୍ଟ କରି ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି ମନୋନୀତ ବିଷୟରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନୂଆ ଏକ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥୋଇବା ପୂର୍ବରୁ
ଆମମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଛାଡି ଯେପରିକି ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ କଥା ଅନୁଗାମୀ କଲେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବି କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଳା ବସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗଳା ବସିବାର ବି ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିନୁ ଠିକ ସ୍ୱର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେପରି ଏହି ସୁସମାଚାର ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଲା। ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ ଦିଦି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଏଇଭଳି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କ